गुरु चरण सरोज रजगन निज मन मुकुर सुधार पण वर्णव रघुवर विमल जस एंगन जो दायक फल जार बण बुद्धि न तनु जानि गैंगन सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोही और हर हु कलेश विकार तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक गुजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति कै संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को नातुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि यही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाई सजीवन लखन जियाजे श्री रघुवीर हर्षि उर लाजे रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम जस गावे नस गई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित नगीशा यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाज राजपद दीना राम मिलाज राजपद दीना तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर बानो लीलो तागि मधुर फल जानो अन प्रभु मुद्रिका मिल मुख मांगी जल दिलांगी गजंगच रजनागी जल दिलांगी गजंगच रजनागी दुर्गम काज जगत कै जय दे सुगम अनुग्रह तुम रे दे राम दुआरे तुम रखवारे हो धन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सवारो नापे तीनों लोग हाँकते कापे बहुत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग करे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा
मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत मुजियारा। साधु संत कह तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे बासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम रे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाजी जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित नहीं दर्जी हनुमंत से सर सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नानी। जो शत बार पाठ कर गोजी छूटा की बांधी महा सुखी होजी। जो यह पटे हनुमान चालीसा गोज सीधि साखी गौरीशा। तुलसीदास सरा हरि जय राखी जय नाथ हृदय मही डेरा की जय नाथ हृदय मही डेरा की जय नाथ हृदय मही डेरा। बण पवन तनय संकट हरण गन मंगल मूर्ति रूप। बण राम लखन सीता सखी ए मेरे हृदय बसु सुरभूप। नमः। वाणिना देवी सरस्वती ने प्रणाम करवाना। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। लक्ष्मी ने नारायण ने प्रणाम करवाना। उमा महेश्वराभ्याम नमः। शिव ने पार्वती ने प्रणाम करवाना। सती पुरंदराभ्याम नमः। इंद्रा ने इंद्राणी ने प्रणाम करवाना। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। अपनी संस्कृति प्रमाणे अपना 33 करोड़ देवी देवताओं છે એ બધાને પ્રણામ કરવાના। સર્વેભ્યો બ્રાહ્મણેભ્યો नमः। આયા પધારેલા બધા બ્રાહ્મણોને પ્રણામ કરવાના। ગ્રામ્ય દેવતાભ્યો नमः। આપણે જે ગામની અંદર રહીએ છીએ ગામના બધા દેવી દેવતાઓને પ્રણામ કરવાના। સ્થાન દેવતાભ્યો नमः। આપણે જે સ્થાનમાં બેઠા એ સ્થાનના દેવ હનુમાનજી મહારાજ છે એમને પ્રણામ કરવાના। ઓમ નિર્વિઘ્ન માતૃ પિતૃ ચરણ કમલેભ્યો नमः। તમારા માતા અને પિતાને હૃદયથી પ્રણામ કરવાના। ઓમ મહા એતત કર્મ પ્રધાન દેવ છે એમને ફરી પ્રણામ કરો। નિર્વિઘ્ન અસ્તુ। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्मित् भवन्तो ब्रुवन्तु नः। પુણ્યમ પુણ્યાહમ દીર્ઘમાયુરસ્તુ। ઓમ સુમુખશ્ચૈકદંતશ્ચ કપિલો ગજ પ્રવેશે નિર્ગમેस्तथा। संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नतश्च न जायते। કલાંબરધરમ દેશાધિકે शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमः। ग्रह शांति एवं महाप्रधान देवता नम होम बलिदान कर्म वसुधारा समन्वित पूर्णाहुति होम कर्म। अहम स्वदेव निधिकार सिद्धिरस्ते विश्वदेव संकल्प स्मरण मात्रेण नापनम। ग्रह शांति एवं महाप्रधान देवता नम होम बलिदान कर्म वसुधारा समन्वित पूर्णाहुति होम कर्म। अहम थाली में पधरावू भगवान वाली तेन सन्तु शिवाग्नः सर्वत्रो लेજો ચોખા અને ચારે દિશાઓમાં ઉડાડો ચતુર્દિશે दैव विक्रयेण કામાં બોળી આંખ ઉપર લગાડો અને કાન ઉપર લગાડો બધાએ લગાડવાનું હા આંખ અને કાને ગળો સ્પર્શ કરી દેવાનો નેત્રયઃ કર્ણયો ઉદક સ્પર્શ ભગવાન ભૈરવ જે છે એ ભૈરવની વંદના આપણે કરીએ
હરિ ઓમ નમઃ કાલિકા ક્ષેત્રપામો ભૈરવમ કાશિકમ ઓમ ભૂરભુવસ્વઃ દક્ષિણે ભૈરવાય નમઃ સર્વોપચારાર્થગંધાક્ષરપુષ્પાણિ સમર્પયામિ થાળીની અંદર પુષ્પ રાખી દક્ષિણ દિશામાં બે હાથ જોડી અને પગે લાગો પ્રાર્થના પૂર્વક નમસ્કાર સમર્પયામિ ફરી હાથના અંદર પુષ્પ રાખી અને હવે જેના દરબારમાં જ આપણે બેઠા છીએ એવા ભગવાન હરિ ઓમ મનોજવમ મારુતતુલ્ય વેગમ જીતેન્દ્રિયમ બુદ્ધિમતામ વાકાત્મજ શ્રીરામદૂત દર્શન બાળ વર્ણન બરસા શરદ અરુ સુતાય વિદ્મહે સર્વોપચારાર્થગંધાક્ષરપુષ્પાણિ જલદાનદા આગચ્છન્તુ પવિત્રાણામ નાથમ લસત્પાચારુ વરુણમ પ્રવંદે મહાબલમ દરિયાદી સાઈડ મોટરાજી સાઈડ અને છેલ્લે અંદર છાતા હરિ ઓમ મહાપુરુષે ગુરુદાય નમઃ વેદમ પૂજયામિ દક્ષિણે યજુર્વેદાય સામવેદાય નમઃ વેદમ પૂજયામિ ઉત્તરે અથર્વવેદાય નમઃ વરુણાય નમઃ વરુણમ પૂજયામિ કંઠે રુદ્ર સમાશ્રિત ઓ સાગર સર્વે સપ્તદીપ વસુંધરા સહિતા સર્વે ગાયત્રી આયન્તુ દેવ પૂજાર્થ દૂરીત ગંગે જયમુને જૈવ ગુરહસ્વતી નર્મદે સિંધુ કાવેરી તેન સ્વર્ગેન મે દેવ દિવા દેવ તીર્થં દેવ આવી રીતના અંદર રાખો હવે આવી રીતના કરો કવચેન હાથ ખુલ્લા કરી અંગૂઠો આવી રીતના જમણો હાથનો અંગુષ્ઠેન પછી આવી રીતના તમને નહીં ફાવે ફાવે તો કરજો નગર હું કરી નાખું હરિ ઓમ જે નવામૃત કૃતવેન મત વરુણાય નમો નમઃ નમો નમઃ વરુણાય નમો નમઃ ઓમ વરુણાય નમો નમઃ ઓમ વરુણાય નમો સ્વ જલદેવેભ્યો નમઃ વરુણા હવે પાણીના વાડકામાંથી ભરીને ફરી પાછું કળશમાં પધરાવો તસ્માદ હરિ ઓમ આપો ઇષ્ટામયો ભુવસ્તાન ઊર્જે દધાતના હિરણાય ગ્રીવ માતરઃ રસ્મા અરંગમાવોજ સક્ષયાય દિન્વદ આપોજન જથા ફૂલ ફેંકી દીધા ને પધરાવી દીધા ને પાણી પી ગયા દ્રષ્ટિ વિચારધારા આયા બેનતી હતી અને તમે યજ્ઞ કર્યા બરોબર છે એના સાક્ષી કોણ માના ઉદરમાં હતા ત્યારથી જુએ છે કે મરી જાઉં ત્યાં સુધી જોહે અને મરી ગયા પછી પણ જ્યારે એના દરબારમાં ઊભું રહેવાનો વારો આવશે ત્યારે આ પાંચે પાંચ હામાં ઊભા છે નહીં જીવન પર્યંત ત્યાં
આ સાક્ષી દેવતાઓનો બહુ મોટો ભાવ જન્મશે, પ્રેમ જન્મશે, એમાં શ્રદ્ધા જન્મશે. અને આપણે છે જે 100% શું એ 5 દેવતાઓ બરોબર કાઈને પ્રેમ કરીએ તોય નહીં દેખાતા, કોક દિવસ કૃપા કરે 100% ભગવાનમાં જ્યોતિર વમ કરો લોકલ જ્યોતિર વમ કરો કલ્યાણમ આરોગ્યમ ધન સંપત્તિ. નારાયણાય નમઃ સર્વોપચારાર્થિકં લાગજો. નમસ્કારાન સમર્પયામિ. ફરી હાથના અંદર પુષ્પ રાખો. આવો ભગવાન ભુવન ભાસ્કર એવા ભગવાન સૂર્યનારાયણ પ્રણામ. યે કુર્વન્તુ દિને ગપથાનુગમ્યમ તમ સર્વદેવમ પ્રણમામિ સૂર્ય પુનાતુ માતા સવિતો. અને માં ભગવતી પૃથ્વીને પ્રણામ કરવાના. સમુદ્ર વસની દેવી પર્વત સ્તનમન પાર પરસ સમક્ષ. પૃથ્વીના ઉપર ફૂલ રાખી માતાશ્ચ પિતા ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ સર્વા મમ દેવ દેવ. માતૃપિતૃ ચરણ કમલેભ્યો નમઃ સર્વોપચારાર્થિગંધા. નમસ્કારાન સમર્પયામિ. બે હાથ જોડી અહીંયા પધારેલા બધા બ્રાહ્મણોને પ્રણામ કરવાના. નમો બ્રહ્મણ્ય દેવાય ગો બ્રહ્મણ્ય પિતાય નમો. એષાં વાક્યોદયેનેવ સુહૃદ્યન્તે પ્રાપ્ત થઈ જાય. બ્રાહ્મણાનામ જંગમમ તીર્થમ ત્રિષુ લોકેષુ વિશ્વૃતઃ. અને એટલા માટે વિશ્વંભર કઈ ગાંડો નતો કે વામનના ચરણને પખાડી દીધા. આ તાકાત છે બરોબર. એવા બ્રાહ્મણોને હૃદયથી આપણે કામ કરીએ. નમસ્કારાન સમર્પયામિ નમસ્કરોમિ જહ. હવે ફરી હાથના અંદર પુષ્પની પાંખડીઓ રાખવાની. ધરાય વિકટા યજવામના. સાવિત્રી વિજયા જયા દેવસેના સ્વદાસ્વા માતર લોકમાં. દેવતા દેવેના કૃતિ મેઘા સાવિત્રી વિજયા જયા શાલા રણેત કરાલા ધૃતમુંડ માલા ભક્તાનુબાલા દિદિવંશ કાલા. ધ્યાનંદે અક્ષતાનં સમર્પયામિ. સમર્પયામિ. ફરી હાથના અંદર પુષ્પ રાખી ભગવાન રામ પંચાયત દેવેભ્યો નમાવાનંદ ધ્યાનંદ ગંધાક્ષત પુષ્પાણી સમર્પયામિ. ફરી હાથના અંદર પુષ્પ રાખી ભગવાન નવગ્રહને વંદન કરી. સમર્પયામિ. હરિઓમ થોડા ચોખા હાથમાં રાખજો. હરિઓમ પ્રતિષ્ઠ બધાએ રાખવાના. પ્રતિષ્ઠામ સર્વદેવાનામ મિત્રાવરુણ નિર્મિતઃ. વેદાંતે કરોમ્યત્ર ભ્યો નમઃ પ્રસાવાનંદ હરિઓમ મહાવાનંદ ધ્યાનંદ નમસ્કારાનંદ હે પ્રતિષ્ઠાંતે અક્ષતાન. ગહરદાતો વત્તરે સર્વદાન ભૂમિમતો પુરઃ રસ્માદ જગન્નાથ સર્વભૂતા. સોમ પયોદનીકૃતમ ચૈવ મધુ ચ શર્કરાયુતામ શ્રીવન મહાગણાદેવ પંચામ સ્નાનાંતે શુદ્ધોદક સ્નાનમ શુદ્ધ આત્મનિયમ જલમ સમર્પયામિ. સ્વામિન્દ્ર સ્વામ બૃહસ્પતિ લક્ષ્માદમુચ્યત ભૂષણાંતે અઘોષણાની
हस्तानिखङ्गिणः देखाघूराद्रयोजनैव धन्वानि तन्मसि गणपति प्रारंभत ब्रह्मा पर्यंत स्थापित परिवारभ्यो नमः गंधोदक उर्धोदन तीर्थोदक स्नानम समर्पयामि ભગવાનના ઉપર ચડાવો પછી બે વખત જળની ચમચી પધરા समर्पयामि હવે ફૂલ લેવાનું અને પૂજના गन्धापयारे त्वमहं પંચામૃત સહિત પૂર્વ આરાધનેન ગણપતિ પ્રારંભત થાળીમાં ભગવાનની સામે હા બસ. હવે જે તમે ફૂલ મૂક્યું ને એ ફૂલ ખાલી ભાઈઓએ લેવાનું છે પાર્ટનર એટલે કે તમારા પત્નીને આપો તમારે પણ એવી રીતના કરવાનું સૂંઘવાનું આંખો ઉપર ડાબી બાજુ મૂકી દો બસ પછી જમીન ઉપર એ ફૂલને બધા બહેનોએ મૂકી દેવાનું બસ ફૂલ એક ભગવાનને આપો એને દક્ષિણા કહેવાય બીજું બ્રાહ્મણને અથવા તો મહાપુરુષને આપો એને દક્ષિણા કહેવાય દક્ષિણા શબ્દ કોઈ એમ કીધું કે ભગવાનને પૈસા કરો આ કદાચ વ્યવહારિકમાં બોલાણું કોઈ વસ્તુ ભગવાન દક્ષિણા કરો વિષ્ણુ ભગવાનના આચાર નામ છે हरि ओम ओम गणानंदवा गणपतिर्भूः हवामहे प्रियानंदवा गर्भत्वमात्वमज्जासि गर्भदम् अंबालिके नमानयति कश्चन आयत नमः शंकराय च भूतान जगनानं प्रथमं पुरुषात् सीमदा सूच वेन आवह सबुदया उपमाय सविताः सुरेश How clean? Oh, how clean? How clean? यमुना गोदावरी कावेरी सती वेत्रवती महा ચાલો કરજો હા ચોખા રાખો બધા હા હરિ ઓમ સર્વભૂષા परमेश्वर गणपति प्रारंभत ब्रह्मा पर्यंत स्थापित परिवारेभ्यो नमः चंदनम अक्षतानिं समर्पयामि पुन्नागजात्मिक रसा युक्तं सौभाग्यं હજી એકવાર. गृह्यताम् परिमल सौभाग्य द्रव्याणि हाथમાં ચોખા રાખવાના બધાએ બસ લો રેડી स्वाहा અપાનાય स्वाहा જ્ઞાનાય स्वाहा દાનાય स्वाहा સમાનાય यस्वाहा स्वाहा અપાનાય स्वाहा જ્ઞાનાય स्वाहा દાનાય स्वाहा સમાનાય यस्वाहा એક વખત જળની ચમચી પધરા स्वाहा અપાનાય स्वाहा જ્ઞાનાય स्वाहा દાનાય स्वाहा સમાનાય यस्वाहा બે હાથ જોડી ભગવાનને પ્રણામ કરો કરોર્તના થાય કેવલમ कोटि नमस्कारान् समर्पयामि हरिचरणसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् એ શાસ્ત્ર આપણને કહે છે કેમ જમાય આ ન ખવાય જેવું તેવું ન ખવાય જેમ વિશ્વાધારાસકરણે શેષનાગો પરિસ્થિતઃ વિશ્વાધારાસકરણે શેષનાગો પરિસ્થિતઃ પ્રભદ્રાવો હરિ ઓમ મનો જ્યોતિ જોખદામાજસ બૃહસ્પતિ જગન્નવંદનલો દેવા સહિમાનંદા સુસવે તહારાય ગાનગણદ્યોગિને વિષ્ણુ પ્રદાન જતે નાયો પ્રમાણે હમ દીર્ઘમાયુર્સિદ્ધિ ભવन्तઃ બ્રુવन्तु तेनाय कुर्बाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरर्थो ત્યાંથી લઈને કરતા આવજો હવે આમ નહીં બોલાજો પુણ્યાહમ દીર્ઘમાયુર્સિદ્ધિ ભવन्तઃ બ્રુવन्तु तेन पुण्यं पुण्याहं तेनाय कुर्बाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु हरि ओम जो नहीं होई तात तुम पाही राम जी मेरा गुपति मोघ आही
લસે અરધર લાલ લંગુર જય જય કપિસૂર ઓમ નમો હનુમંતે ભવભંજનાય દેહ લાલી લસે અરધર લાલ લંગુર તીર્થનું પૂજન થવું જોઈએ અને પહેલું વહેલું જળ શિવને ચડે. જ્યારે ગંગાજળ કેવી રીતના ચડાવ ભગવાન રામેશ્વરની જ્યારે સ્થાપના કરવામાં આવે ત્યારે કાવડ વાળા નીકળે ને તીર્થનું જળ લઈને એ જળને હાથે શાંતિરાપઃ શાંતિરૂપ માનસપાતાય શાંતિર્વિશ્વે શાંતિર્બ્રહ્મ શાંતિ સર્વૈઃ છતો યતઃ સમી હસે તતો નો અભયમ કુરુ. રન્ન અશુભઃ તો લેજો જો રમેશભાઈ માથે હાથ મૂકી જો. મહેશ્વર આશીર્વાદ આપી જો. અખંડ સૌભાગ્ય બરોબર ને? આપણે ઘેર ને ઘેર જ રહે. હા આપણે ક્યાં ઓલું કેમ થાય દેવા ચોપાઈ ની પૂજા કરી. નમો બ્રહ્મણ્ય દેવાય ગો બ્રહ્મણ્ય हिताय जगदहिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः બંદવો પ્રથમ મહી मही सुहृदलेदरं शयगबहरना વર્ણન છે. રામ આવ્યો તો ખબર પુષ્પકમાં રામાયણમાં દેહૂતિ માટે થઈને કરદમ બનાવ્યું. ભાગવતજીની કથા ત્રીજા સ્કંદમાં વિમાન બે માળનું હજી બન્યું નથી. બની ગયું તો સારું. હા બાકી સંશોધન ભાગવતમાં છે બે માળનું વિમાન. હા એની પાસે એવું વિમાન હતું કે એની પાસે ત્રણેય જગ્યાએ હાલે એવું વિમાન હતું. કોની પાસે? શાલ્વની પાસે, ભાગવતજીના દરે. અને અત્યારના વિમાનનો ભરોસો નહીં, કારણ કે યુદ્ધ હાલે કઈ કોણ મિસાઇલ મારી દેનું કઈ નક્કી નથી. પણ આને કોઈ મારી જ ન શકે. બરોબર ને? હા તો આવો યાદુધાન અપયાંતો ઉડાડી નાખો ઉપર ભૂમિ પ્રાણે તમારી ડાબી સાઈડ ઉપર હૃદય હૃદય મમ હૃદય કમલ કુંડની બાજુમાં 3 ઢગલી હેઠે કરો. કુંડની બાજુમાં ફરી પાછો કુંડમાં વધરાવો. વાસ્તુ પુરુષમાં વાયામે ઢાબયામે વધેલા બધા ચોકા છે એનેથી કુંડને વધાવી ના ઉપર. ઓમ ત્રિદર્ભે પરિસમૂહ્ય ગોમય ઉપલિપ્ય પૈડું હીચવામાં આવે. બરોબર ને? એ બધાને ખબર છે ને? નહીં તમારા સાસુએ પૈડું સીંચ્યું ભાઈઓને અને પછી જર્મન
તમારે 3 ટુકડા હોમી દેવાના છે અગ્નિ વ્યાલાય ઇદમ અગ્નયે નમઃ ઓમ સોમાય સ્વાહા ઇદમ રોમાય નમઃ બે હાથ જોડી અને બધા અગ્નિ ભગવાનની વંદના કરો ઓમ મહ અગ્નયે નમઃ નમસ્કારાન સમર્પયામિ અગ્નયે નયના સુપધારાય સ્માન વિશ્વાને દેવસાધ્યાત્વાહ ઇદં પ્રજાપતયે નમઃ ઓમ ઇન્દ્રાય સ્વાહા ઇદમ અગ્નયે નમઃ ઓમ સોમાય સ્વાહા ઇદમ રોમાય નમઃ બે હાથ જોડી અને બધા અગ્નિ ભગવાનની વંદના કરો ઓમ મહ અગ્નયે નમઃ નમસ્કારાન સમર્પયામિ અગ્નયે નયના સુપધારાય સ્માન વિશ્વાને દેવયુનાની દસ્મત જુહિરણામ ભૂયિષ્ઠાંતન મુક્તિકે વિધિમ શાંતિકે વરદનામન અપાનાય વ્યાનાય ઉદાનાય શમાનાય હમણાં દાદાએ ટીપા પેડે ને વરદાય સુરપ્રિયાય લંબોદરાય હિતાય નાઘાનનાય સ્તુતિયા વિભૂષિતા ગણપતયે સ્વાહા હવે 8 આહુતિ ઘીની આપવાની ટીકા નહીં કરવાની 8 ઘીની ઉપતયે સ્વાહા ઓમ ગમ ગણપતયે 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 સ્વાહા બે હાથ જોડી અને બધા નવગ્રહ ભગવાનને વંદન કરવાના હરિ ઓમ બ્રહ્મા મુરારી શ્રી પુરંતકારી ભાનુ શશી ભૂમિ સુતો બુધ શનિ રાહુ કેતવ સર્વે ગ્રહ કરા ભવંતુ સૂર્ય બધાવત જ્ઞાન ગુરુ સુખકારી સુચિ જીવન શુક્ર સદેવ કરે શનિ શોક હરે રવિ રહે ગતિ કે તુ કરે મતિ દિવ્ય નવ ગ્રહ સોહત ભારી રાહુ હરે દિવ્ય નવ ગ્રહ સોહત ભારી સૂર્યાદિ નવગ્રહ દેવેભ્યો નમઃ નમસ્કારાન સમર્પયામિ ઓમ સૂર્યાય સ્વાહા 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 ઓમ સોમાય સ્વાહા ઓમ સોમાય સ્વાહા ઓમ સોમાય સ્વાહા ઓમ સોમાય સ્વાહા સોમાય સ્વાહા સોમાય સ્વાહા સોમાય સ્વાહા ઓમ સોમાય સ્વાહા ભૌમાય સ્વાહા ઓમ 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 ભૌમાય સ્વાહા બુદ્ધાય સ્વાહા બુદ્ધાય સ્વાહા બુદ્ધાય સ્વાહા બુદ્ધાય સ્વાહા બુદ્ધાય સ્વાહા બુદ્ધાય સ્વાહા ઓમ બૃહસ્પતયે સ્વાહા બૃહસ્પતયે સ્વાહા બૃહસ્પતયે સ્વાહા શુક્રાય 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 શનિશ્ચરાય શનિશ્ચરાય અમરાહવે 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 કેતવે કેતવે કેતવે
महादेव त्राहि मां शरणागतः जन्म मृत्यु जराव्याधि पीडिताङ्कर्मबन्धने त्राय स्वाहा यमाय स्वाहा यमाय स्वाहा यमाय स्वाहा यमाय स्वाहा कालाय स्वाहा कालाय स्वाहा गुप्ताय स्वाहा स्वाहा गुप्ताय स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये स्वाहा अदभ्य स्वाहा पृथिव्ये स्वाहा 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 विष्णवे स्वाहा विष्णवे स्वाहा इंद्राय स्वाहा इंद्राय स्वाहा इंद्राय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा सर्वेभ्यो स्वाहा सर्वेभ्यो स्वाहा सर्वेभ्यो स्वाहा सर्वेभ्यो स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा देहाम्यहं विघ्न विनायकाय नमः नमस्कारः समर्पयामि वायवे स्वाहा आकाशाय स्वाहा आकाशाय स्वाहा अश्विनिभ्यां स्वाहा अश्विनिभ्यां स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये स्वाहा यमाय स्वाहा यमाय स्वाहा निरुतये स्वाहा निरुतये स्वाहा वरुणाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा काय स्वाहा आर्द्राय स्वाहा आर्द्राय स्वाहा આર્દ્રાય સ્વાહા આર્દ્રાય સ્વાહા આર્દ્રાય ને ફરાળ કરવા જવાની રજા આપું. આવો બે હાથ જોડી ભગવાનની વંદના કરી. સાગર ગણપતિ પ્રારંભ બ્રહ્મા અગ્નિ ઘટકાદ્વયમ બધા ઉભા થઈ જાઓ. આપણે સંખ્યાત્મિન યથા દ્રવ્યેણ ઓમ કર્મ અહમ કરીષ્યે. ઓલી વાટકીમાં જળ પધરાવો. જય હો બે હાથ જોડી સીતા સમા આમી ઓમે સાવધાન. શ્રી રામચંદ્રાય સ્વાહા 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 શ્રી રામચંદ્રાય શ્રી રામચંદ્રાય શ્રી રામચંદ્રાય શ્રી રામચંદ્રાય
श्रीरामचन्द्राय 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 स्वाहा 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 श्रीरामचन्द्राय सुकृत शैल प्रदर्शन शरद अरु राम रोष कपित्रास सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। चलो ओम तजो ओम हम हनुमंताय स्वाहा ओम हम हनुमंताय स्वाहा ओम हम हनुमंताय ओम हम हनुमंताय स्वाहा 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 ओम 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 हनुमंताय स्वाहा हनुमंताय स्वाहा ओम हनुमंताय हनुमंताय स्वाहा ओम 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 हनुमंताय ओम हनुमंताय स्वाहा 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 गणपतये स्वाहा ओम गम गणपतये स्वाहा ओम गम गणपतये स्वाहा ओम गम गणपतये स्वाहा બે હાથ જોડી અહીંયા બીજા સ્થાપનમાં પ્રણામ કરવાના જયંતી મંગલા કાળી ભદ્રકાળી કપાલિની શિવાધાત્રી સ્વાહા સ્વધા નમો स्वाहा ઓમ ગૌર્યાદિમાતૃકાય स्वाहा ઓમ ગૌર્યાદિમાતૃકાય स्वाहा બે હાથ જોડી લીલા સ્થાપનની અંદર માતાજીને પ્રણામ કરજો हरि ओम यो मा जयन्ति संग्रामे यो मे दर्पो व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भरत स्वाहा ओम त्रिगुणात्मिका देवी स्वाहा त्रिगुणात्मिका देवी स्वाहा ओम त्रिगुणात्मिका देवी जय स्वाहा બે હાથ જોડી અને રામ પંચાયતને વંદન કરવાના દક્ષિણે લક્ષ્મણો યસ્ય વામે ચ જનકાત્મજ પૂરતો મારુતિ યસ્ય તમ વંદે દેવેભ્યો નમઃ નમસ્કારાન સમર્પયામિ समर्पयामि ओमे सावधान ओम राम पंचायताय स्वाहा 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 ओम नवग्रहाय स्वाहा ओम नवग्रहाय स्वाहा ओम नवग्रहाय स्वाहा ओम
ઓમ નવગ્રહ ઓમ નવગ્રહાય સ્વાહા બે હાથ જોડી અને ભગવાન શિવને વંદન ઓમ ભૈરુ ક્ષેત્રપાલાય ઓમ ભૈરુ ક્ષેત્રપાલાય ભૈરુ ક્ષેત્રપાલાય ભૈરુ ક્ષેત્રપાલાય ઓમ ભૈરુ ક્ષેત્રપાલાય સ્વાહા ઓમ બ્રહ્મણે ઓમ બ્રહ્મણે ઓમ બ્રહ્મણે ઓમ બ્રહ્મણે ઓમ બ્રહ્મણે અગ્નિ પ્રણામ કરો અગ્નિ દૂતો પુરોદ દેહવ્યવો અવ્યવાહમ પૂર્વે દેવા આસા ઓમ અગ્નયે ઓમ અગ્નયે ઓમ અગ્નયે ઓમ અગ્નયે ઓમ અગ્નયે ઓમ અગ્નયે સ્વાહા પાણીની ચમચી ભરી નાખો રમણા સાંગતઃ સંસિદ્ધ્યરથે અદ્ય દિને યજ્ઞકર્મ નિમિત્તાયમ હરિ ઓમ કાર્ય નિધિ વિઘ્નરાસિદ્ધ્યર્થે ગણપતિ દેવતા નમઃ ઘ્રતેન ફલહવનમ તયાત ઓમ ગમ ગણપતયે સ્વાહા ચંદ્રાત્મજં સદ્ગુરુ દૈત્યાધિપાનાં ગુરુ ચ દૈત્યાધિપમ કેતુ સર્વજનાતિહાન્તુ નિતરાન વંદે નવેતાન ગ્રહ સૂર્યાદિ નવગ્રહ દેવતાય નમઃ પતિ વંદે સૂર્ય શશાંકવન્હિનયનમ વંદે મુકુંદ પ્રિયમ વંદે ભક્તજનાશ્રિયં ચ વરદમ વંદે શિવામ શંકરમ અકાલ મૃત્યુ હોમરે कर्म करे चांडाल का काल उसका क्या करे भक्त होई महाकाल का आकाश तारको लिंग पाताले हाटकेश्वर मृत्युलोके महाकाल त्रयलिंग नमोस्तुते ओम महारुद्राय स्वाहा पवित्रार्भिमार्जनम् लक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ऋण रोगादि दारिद्र्यं पदा ओम महालक्ष्मीये स्वाहा हाँ चमची मूकी दो एवं एवं सर्वेषां सर्वेषां विप्रान् विप्रान् गृहे गृहे महालक्ष्मी महालक्ष्मी सु सु स्थिरा स्थिरा भव भव महालक्ष्मी महालक्ष्मी सु सु स्थिरा स्थिरा भव भव महालक्ष्मी महालक्ष्मी सु सु स्थिरा स्थिरा भव हाथ जोड़ी आखा शरीर ऊपर लगाओ बोल महालक्ष्मी माँ स्वागत परिवारभ्यो नमः उत्तर पूजनांतगंधोपचारितमहं पूजयामि कुंडना ऊपर મૂકી દો બસ બે દાણા ચોખા લઈ અગ્નિ ત્યાં પછી ઓલા વાટકામાં જેમાં તમે પાણી પધરાવતા હતા ને એમાં હાથ ખંખેરવાના છે હોમ્યા પછી હરિ હોમ કર્મઃ અહં કરે દેવો ઘી હોમવાનું છે અને વૈયાય નમઃ
ओम अग्निवर्णाभ्यं स्वाहा इदम् अग्निवर्णाभ्यं नमः। ऋषिरुवाच शक्रादया सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टमुप्रणतिनम्रशिरोधरान् सा वाग्विप्रहर्षकुलकोद्गमचारुदेहा देव्यायया ततमिदं जगदात्मशाक्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नता स्म विदधातु शुभानि साना यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्दो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वम् किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुराक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवातियानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्त जगतां त्रिगुणाभिदोषे नर्लायसे हरिहरादिविलाप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् मौव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्वमाद्या यस्या समाससुरका समुदीरनेन तृप्तिं प्रयाति सफलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवे पितृगणस्य शत्रु विश्वंभरी अखिल विश्वतनि जनेता
विद्याधरी वदनमा वसजो विधाता दुर्बुद्धिने दूर करी सद्बुद्धि आपो मां पाहि ओं भगवती भव दुःख कापो मां पाहि ओं भगवती भव दुःख कापो भूलो पड़ी भवरणे भटको भवानी सूझे नहीं लगिर कोई दिशा जवानी भासे भयंकर बड़ी मनना उतापो मां पाहि ओं भगवती भव दुःख कापो मां पाहि ओं भगवती भव दुःख कापो आरंकने उगरवा नथी कोई यारो जन्मांध छूं जननी हूँ ग्रही बाह्य तारो नाशूं सुनो भगवती शिशुरा विलापो मां पाहि ओं भगवती भव दुःख कापो मां पाहि ओं भगवती भव दुःख कापो मां कर्म जन्म कथनी कहता विचारूं आ सृष्टि मां तुज विना नथी कोई मारूं कोने कहूं कठण योग तणो बड़ापो मां पाहि ओं भगवती भव दुःख कापो मां पाहि ओं भगवती भव दुःख कापो हूँ काम क्रोध मद मोह थकी छकेलो आडंबरे अति घणो मद थी बकेलो હે બળવંતો બજરંગી છે બહુ નામી હે બળવંતો બજરંગી છે બહુ નામી એના સમરણ કરો ને દુઃખ જાય ભાગી એના સમરણ કરો ને દુઃખ જાય ભાગી બળવંતો હે બળવંતો બજરંગી છે બહુ નામી હે બળવંતો બજરંગી છે બહુ નામી જોડી કે જે એને અંતરની ઉપાધિયું હૈયામાં રાખીને હા ઓ વિપત વેળાએ વેલો વેલો આવશે
આવશે ઈ હઠીલો હનુમાન એના સમરણ કરો ને દુઃખ જાય ભાગી એના સમરણ કરો ને દુઃખ ઉપસ્થિત આપ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે ડુંગર મુકામે ખાંડિયા દાદાના સાનિધ્યમાં 20મા હનુમાન જયંતિ મહોત્સવની અંદર ઉપસ્થિત આપ સૌ માતાઓ, બહેનો, ભાઈઓ, વડીલો, બાળકો ઉપસ્થિત આપ સૌને વંદન કરીએ છીએ. જેમના સાનિધ્યમાં છીએ ડુંગરના સીમાડાનું જે રક્ષણ કરે છે એવા હનુમાનજી મહારાજ. એટલે જ હનુમાન ચાલીસામાં કીધું છે, ઓર દેવતા ચિત્તન ધરીએ હનુમંત સે હી સર્વ સુખ કરીએ સંકટ કટે મિટે સબ પીરા જપત નિરંતન હનુમત બલબીરા. એટલે આપણા સૌ બંને હાથ ઊંચા કરી અને હનુમાનજી મહારાજની જય ઘોષની સાથે આપણા કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ. બધા પોતપોતાના બંને હાથ ઊંચા કરી અને જેમના સાનિધ્યમાં છે, જે આપણું રક્ષણ કરે છે, હનુમાનજી મહારાજની બોલો. કાર્યક્રમ શરૂ કરવો છે. ખૂબ સુંદર વ્યવસ્થા આપણી પાસે છે. જેટલા પણ ભાઈઓ બહેનો ઊભા છે સૌને વિનંતી છે કે આપણે સૌ પોતપોતાનું સ્થાન જાળવી રાખીએ. હમણાં જ મેં ઉલ્લેખ કર્યો એમ આ મહોત્સવ છેલ્લા 20 વર્ષથી આ ખાંડિયા દાદાના સાનિધ્યની અંદર આપણે જ્યારે ઉજવી રહ્યા હોય અને જ્યારે પણ ખાંડિયા દાદાના સાનિધ્યમાં કોઈ પણ કાર્ય થતું હોય, એ થોડા વર્ષો પહેલાં કરેલી આપણી ભાગવત કથા હોય કે દર વર્ષે થતો હનુમાન જયંતિ મહોત્સવ હોય, ખૂબ રંગે ચંગે અને આપણા ગામના અને બહાર જેમને કર્મભૂમિ બનાવી છે, બહાર વસવાટ કરે છે, સુરત હોય, અમદાવાદ હોય કે અન્ય શહેરોમાંથી પણ આજે આપણી વચ્ચે આપણા જ ગ્રામજનો આપણી સાથે જ રહેવાવાળા પણ બહારના શહેરોની જેણે કર્મભૂમિ બનાવી છે એવા આપણા ગામના સભ્યો સુરત, અમદાવાદ અને અન્ય શહેરમાંથી પણ ઉપસ્થિત થયા છે. સૌને આપણે આવકારીએ છીએ. જ્યારે પણ આવું ખૂબ મોટું કામ કરવાનું હોય ત્યારે આપણે કહેવત મળે, સૌનો સહયોગ મળે તો જ આવા સારા કાર્ય દૂસરા ભી સાથ દે તો ઓર બાત હે. એટલે આજના જમાનામાં એ પૈસાની તાકાતથી કદાચ સડે છે, તો આપ સૌની અહીંયા જે ઉપસ્થિતિ છે એ જ આ કાર્યક્રમની ભવ્યતા છે. તો એવા કાર્યક્રમને આપણે આગળ ધપાવીએ. જ્યારે પણ બેલાપા એમના દ્વારા ખાંડિયા કોઈ પણ વ્યક્તિને હાકલ કરવામાં આવે રહ્યું છે, તો એવા સર્વદાતાશ્રીઓને આપણે સન્માનિત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. કાર્યક્રમ વચ્ચે આપણી વચ્ચે થોડા મેવાભાઈ વાણિયા હસ્તક દીપેનભાઈ ધીરુભાઈ વાણિયા, 21,000 રૂપિયા પરેશભાઈ દાનાભાઈ ફાફડાવાળા, 11,111 રૂપિયા સ્વ માદાભાઈ રાઘવભાઈ વાણિયા હસ્તક પરેશભાઈ માદાભાઈ વાણિયા. ફરીથી હું યાદ અપાવું છું, આમાં જેમનો પણ ઉલ્લેખ થાય અને એમના કોઈ સભ્ય હાજર ન હોય તો એમને ફોન કરીને બોલાવી લેવું, અથવા તો એમના વતી કોઈ અહીંયા હાજર રહે તો એ સન્માન સ્વીકારવા આવશે. એટલા માટે પહેલાં હું યાદી બોલી જાઉં છું બધી. 11,111 રૂપિયા પતિ આવે ત્યારે ચોક્કસથી આપણે હનુમાનજીને યાદ કરતા હોઈએ. શું કામ હનુમાનજીને આપણે સૌ માનીએ છીએ, એમના એક નાનકડા ઉદાહરણ સાથે હું મારી વાત પૂરી કરી અને પછી આપણે સન્માનની તરફ જવું છે. આ વિશ્વની અંદર સૌથી વધારે જો કોઈ દેવના મંદિર હોય ને તો એ હનુમાનજી મહારાજ છે. અસંખ્ય મંદિરો આ ભારત દેશની અંદર એ ભારતની સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતા આ મંદિરો હનુમાનજી માટે કહેવાય છે કે અંજની પુત્ર, વાયુપુત્ર, જેમને ઇન્દ્ર તરફથી નાનપણમાં વરદાન મળેલું કે એ ક્યારેય ડૂબશે નહીં, એને આગ જલાવી નહીં શકે, આવા હનુમાનજી મહારાજ જ્યારે ભગવાન શ્રી રામનો સંદેશ લઈ અને સીતાજી પાસે જાય છે
ત્યારે સીતાજી એમને પૂછે છે કે તમે કોણ છો? ત્યારે હનુમાનજી દાદા જે જવાબ આપે છે એ સવે આપણે આપણા જીવનની અંદર ઉતારવા જેવો છે. સાથે મારી પાસે એક નોંધ આવી છે કે આપણે આપણા સભાખંડની બહાર કેશ કાઉન્ટર રાખેલું છે. ત્યાં જે પણ કોઈ દાતા છે એમની રકમનો ઉલ્લેખ કરશે એમને આપણે અહીંથી રજૂ કરશું. 1100 રૂપિયા પાતાભાઈ નાગભાઈ, 1100 રૂપિયા ડૉક્ટર મનુભાઈ શોરા, 2100 રૂપિયા જીતુભાઈ અતુભાઈ બલદાણિયા, 1001 રૂપિયા બાબુભાઈ લુંબાભાઈ લાડુમોર, 1100 રૂપિયા હરિભાઈ દાનાભાઈ, 1500 રૂપિયા રામ ભરોસે, 1100 રૂપિયા પોચાભાઈ નનાભાઈ કલસરિયા, 1100 રૂપિયા દિનેશભાઈ છગનભાઈ લાડુમોર અને 1100 રૂપિયા બીજો છે તો એમને મોમેન્ટો અર્પણ કરી કે કોણ કહે છે કે માનવ થવામાં જ ભલાઈ છે? કોણ કહે છે કે માનવ થવામાં જ ભલાઈ છે? જો મળતા હોય શ્રી રામ તો વાનર થવામાં પણ ભલાઈ છે. એટલે વાંદરા થઈને હનુમાનજીએ એમનું જીવન જે છે એ તારી દીધું. એટલે ભગવાન મળતા હોય તો માનવ દેહ, કારણ કે જેમની ઉપર રામની કૃપા થઈ જાય. તુલસી તુલસી સબ કહે તુલસી બન કી ઘાસ, કૃપા હો ગઈ રામ કી બન ગયે તુલસીદાસ. એટલે જેમના ઉપર રામની કૃપા થાય એ ચોક્કસથી જન્મ એમના તરી જ કે હું એકલો અહીંથી બોલું અને દાતાઓનો ઉલ્લેખ કરું, તમને તાળીઓ પાડવામાં કંટાળો આવે અને એવું ના થાય. એટલે આપણે વચ્ચે વચ્ચે આપણા ગામનું જ જે ગૌરવ હોય અથવા તો આપણા ગામના જે ઝળહળતા સિતારાઓ હોય અને ઘણી વખત એવા દીકરા દીકરીઓને યોગ્ય પ્લેટફોર્મ નથી મળતું, યોગ્ય સ્થાન નથી મળતું, એટલા માટે એમની અંદર રહેલી એ અદ્વિતીય શક્તિઓનું પ્રદર્શન નથી થતું. પણ ડુંગર ગામનું અને સમાજનું કોઈ પણ મંચ હોય એ સૌના માટે ખુલ્લું હોય તો વચ્ચે એક ખાલી 5 મિનિટ માટે આપણે અવનીબેન હડિયા, મને હમણાં જ યાદી કરાવી, અવનીબેન હડિયા જો અહીંયા ઉપસ્થિત હોય અને એમને જો એમની અહીંથી વાણી રજૂ કરવી હોય તો એમને પણ આપણે આમંત્રિત કરીએ છીએ. અવનીબેન હડિયા. જય શ્રી ખાંડિયા હનુમાનજી દાદા. બોલવાનું છે. જય શ્રી ખાંડિયા હનુમાનજી દાદા. માનનીય મહેમાનો, આદરણીય વડીલો અને અત્ર ઉપસ્થિત સર્વેને મારા નમસ્કાર. શ્રી ખાંડિયા હનુમાનજી દાદા મિત્ર મંડળ દ્વારા આયોજિત આ 20મો જન્મોત્સવ અને પંચકુંડી યજ્ઞ
આપણા સૌ માટે ગૌરવની વાત કહેવાય કે આયોજકોએ આપણી માટે આટલું પવિત્ર કાર્યક્રમનું નિર્માણ કર્યું. મગનભાઈ, વલ્લભભાઈ અને બાકી બધા આયોજકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તેમના આયોજન થકી આપણને આવા પવિત્ર ઉત્સવનો લાહવો મળ્યો કે જે હિન્દુ ધર્મના પ્રચાર માટે ખૂબ જ મહત્વનું છે. હાલમાં રજૂ થયેલા એક રિપોર્ટ મુજબ 2047માં ભારતને ઇસ્લામિક કન્ટ્રી તરીકે જાહેર કરવાનો છે. તો આવા સમયે આપણા ધર્મની રક્ષા આપણે જ કરવી પડશે અને એ માટે આવા આયોજકોનો આપણે ખૂબ જ જરૂર છે કે જે હિન્દુ ધર્મનો પ્રચાર કરે. હનુમાનજી દાદા શક્તિ અને ભક્તિ અને નિષ્ઠાનું પ્રતીક છે, જે આપણને દરેક મુશ્કેલી સામે સામનો કરવાનો શક્તિ આપે છે. હનુમાનજીએ કહ્યું કે સાચી ભક્તિ, નિસ્વાર્થ સેવા અને ભગવાન પ્રત્યે અને આપણી શ્રદ્ધા જ જીવનને સફળ બનાવે છે. હનુમાનજીના જીવનમાંથી આપણને વિનમ્રતા, કે જેમની પાસે અપાર શક્તિ હોવા છતાં ક્યારેય તેમણે પોતાની શક્તિ પર ગર્વ નથી કર્યું કે અભિમાન નથી કર્યું. અને આપણે ખાલી 2 પૈસા પાસે આવી જાય એટલે આપણને બીજું કંઈ દેખાતું જ નથી. ભક્તિ, શ્રી રામજીના ચરણોમાં હંમેશા તેણે પોતાનું સંપૂર્ણ સમર્પણ કર્યું છે. આપણે ગમે ત્યારે હનુમાનજીની પ્રતિમા જોઈએ કે તેનો ગમે ફોટો જોઈએ, તે હંમેશા શ્રી રામચંદ્રજીના ચરણોમાં જ બેઠેલા આપણને જોવા મળશે. અને સૌથી વધારે સાહસ, કે જેમણે એક જ છલાંગમાં આખો દરિયો પાર કર્યો, અશોક વાટિકામાં જઈ અને રાવણના પુત્ર અક્ષયનો ક્ષય કર્યો, માતા જાનકીને શ્રી રામજીને નિશાની આપી અને લંકા સળગાવી. ને અત્યારના યુવાઓ જે એકવાર નિષ્ફળ થતા સંપૂર્ણ રીતે હારી જાય છે, બીજી વાર સાહસ કરવાની હિંમત નથી હોતી તેના માટે હું બસ એક જ વસ્તુ કહેવા માંગુ કે જો તમે એકવાર નિષ્ફળ થાવ ને તો હું કે એક વખત તમારા માતા પિતાનું મોઢું યાદ કરજો. આપણને મોટિવેશન માટે છે ને બહારથી કોઈ મોટિવેશનલ સ્પીકરની જરૂર નથી કે બહાર કોઈ યુટ્યુબના વિડીયો કે જોવાની જરૂર નથી. બસ ખાલી તમે એટલું યાદ કરજો કે તમારા માતા પિતાએ કઈ રીતે તમને મોટા કર્યા છે અને કઈ રીતે તમને ભણાવ્યા છે, કઈ રીતે તમારી ફી ભરી છે. બસ એટલું યાદ કરો ને તોય તમને જીવનનો આવું કે લક્ષ્ય મળી જાય. બીજું કંઈ કરવાની જરૂર જ નથી તમારે. તો આજના યુવાનો ખાસ કહેવા માંગુ છું, દીકરા હોય કે દીકરીઓ, આપણા માતા પિતાની ઇજ્જત આપણા હાથમાં છે. બસ ખાલી જીવનમાં એટલું લક્ષ્ય રાખજો કે હું ગમે એ કરું પણ મારા માતા કે પિતાને હું કે કોઈ સામે ઝૂકવું ના પડે. ક્યારેય કોઈ સામે એની નજર નીચે ન થાય કે મારા પિતાની પાઘડી કોઈના પગમાં ક્યારેય ના પડે. બસ આટલું કહીને હું મારી વાણીનો વિરામ આપું છું અને જય શ્રી ખાંડિયા હનુમાનજી. ખૂબ સરસ મજાની વાત બેને આપણી વચ્ચે રજૂ કરી. ફરીથી અવની બેનને એક વખત જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ. આજના યુવાનો અને આધુનિક પેઢીને લઈને બેને સરસ મજાની વાત કરી. આજના યુવાનોને કદાચ એવી આદતો છે અથવા તો એવી શ્રદ્ધાથી ટેવાયેલા છે કે બધી જ વસ્તુઓ તૈયાર મળવી જોઈએ. કંઈ પણ વસ્તુ મહેનત કર્યા વગર એ તૈયાર મળવી જોઈએ. પણ કોઈ પણ સફળતાની પાછળ એ ઘણા બધા વર્ષોની મહેનત હોય છે અને નાની નાની ક્ષણોની મહેનત હોય એમનો એક ઉત્તમ
હળિયાને વિનંતી કરીશ કે એમને સન્માનિત કરવા માટે અહીંયા ઉપસ્થિત થશે. આ સન્માનમાં આપણે જેમના પણ નામ લખ્યા એ આપણી આમંત્રણ પત્રિકાની અંદર જે આપણા સભ્યો છે એ ક્રમની અંદર આપણે સીધા સભ્યોના નામ લખી દીધા છે. એટલે એમાં આપનું નામ કેમ લખ્યું એવો કોઈ સવાલ જ નથી, કારણ કે આપણી જે સભ્યોની યાદી છે એમાંથી સીધા નામ ઉતાર્યા છે આપણે. અત્રે ઉપસ્થિત વડીલો, માતાઓ અને અન્ય ભાવિ ભક્તોને મારા જય શ્રી ખાંડિયા હનુમાન દાદા. આ માહોલ જોઈને મને એક મહિના પહેલાની વાત યાદ આવે કે જ્યારે મગનભાઈ, મનુભાઈ ને વલ્લભભાઈ ને નનાભાઈ જ્યારે બેઠા હતા ને, ત્યારે મેં એમને એક સવાલ કર્યો કે આપણે આ હનુમાન જયંતિના દિવસે એક આ માહોલ કરવાનો, તો તમારે અત્યારે કેવો માહોલ કરવાનો, કેવો પ્રસંગ કરવાનો છે? તો એમણે મને મનમાં એમ હતું કે એમ કહે છે કે આ વખતે દાન ઓછું આવ્યું હોય છે, આ વખતે થોડુંક ફંડ ઓછું છે, એટલે થોડોક મોડો કે એમ સાદો એવો માહોલ ક્રિએટ કરીએ. પણ એમના મુખમાંથી એક મોડી વાત પણ એવું ન નીકળી કે ખાલી એક જ વાત નીકળી કે આપણે જે માહોલ કરવાનો છે, આપણે જે પ્રસંગ કરવાનો છે ને, તે જોરદાર અને બધા જ ભાઈઓ ભક્તોને મજા આવી જાય ને એવી વાત કરવાની છે. આપણે મગનભાઈ, નનાભાઈ અને મનુભાઈ ને આવા બધા જ ભાવિ ભક્તોને આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી બધાને વધાવવા જોઈએ કે આપણા અત્યારે પણ આવા ખાંડિયા હનુમાન દાદા મિત્ર મંડળ ઢેલાપર ડુંગરવતી એમની ઘણી ખૂબ સારી એવી સેવા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. મારે યુવાનો વખતે એક વાત કહેવી છે કે જ્યારે એક રિયલ કહાની છે કે જ્યારે એક છોકરો હતો, એના બહુ ઘરે એવું થોડુંક નબળું પરિસ્થિતિ હતી, એને એક ટાઈમનું જમવાનું પણ તે નસીબમાં નહોતું. એક ટાઈમનું જમવાનું પણ એને કઈ રીતે ખાવું ને એ નસીબમાં નહોતું. આજના યુવાનોને એક સીધી વાત કેવી છે, જે આ વાર્તા સાંભળીને બહુ જ એને મજા આવશે કે એને એક છોકરો 7 થી 8 વર્ષનો છોકરો હતો, એના પપ્પાને એક વેન કર્યું કે મારે મેળામાં જવું છે, બસ બીજી કઈ વાત નહીં, ખાલી એક જીત લઈને બેસી ગયો કે મારે એક મેળામાં જવું છે, બસ મને મેળામાં લઈ જાઓ, બસ બીજી કઈ વાત જ નહીં. એના પપ્પાને એક ટાઈમનું જમવાનું પણ નસીબમાં નહોતું, એક ટાઈમનું જમવાનું પણ નસીબમાં નહોતું, તોય છતાં એને કીધું કાંઈ વાંધો નહીં બેટા, હું તને છે ને એક મેળામાં લઈ જાઉં, પણ તને એક શરતના હિસાબે હું તને મેળામાં લઈ જાઉં કે હું તને અહીંયા મેળામાં તો લઈ જાય પણ હું તને એક વસ્તુ લઈ નહીં દઈ શકી.
એટલે પછી એક દિવસ, અને આપણે એવું થાય છે કે નાના નાના છોકરા હોય ને જીદ કરે છે ઘણી, તો આપણે છે ને માની જાય કે કોઈ શરત લગાડે ને કોઈ પપ્પા કે ભાઈ તને લઈ જાય પણ તને હું કઈ લઈ નહીં દે. યુવાનો તો એમ જ કહે ને કે હાલો ભાઈ જઈએ, ત્યાં જઈને શું થાય, લઈ જ દેવું પડશે. એવું થયું ને પછી ગયા મેળામાં ગયા ને તે પહેલા છે ને બુદ્ધિના વાળ આવ્યા ને જ્યારે એ છોકરો જીદ કરવા માંડ્યો કે મારે બુદ્ધિના જ વાળ લેવા છે, બસ બીજી કઈ વાત જ નહીં. એને પપ્પાએ એને બહુ સમજાવ્યો કે આપણે એક ટાઈમનું જમવાનું પણ નસીબમાં નથી બટા, તો હું તને બુદ્ધિના વાળ કેમ લઈ દઉં. એવી રીતે સમજાવી અને આગળ ગયા ને એટલે ચોકલેટનો એક સ્ટોલ આવ્યો. ચોકલેટનો સ્ટોલ આવ્યો ને તો એની પણ વેન કરવા માંડ્યો. એટલું વેન કરવા માંડ્યો કે તાન્ય ત્યાં રોવા માંડ્યો. એના પપ્પાએ પાછું ફરીવાર એકવાર કીધું કે બેટા આપણે છે ને એક ટાઈમનું જમવાનું પણ નસીબમાં નથી, હવે હું તને કેમ આ ચોકલેટનું લઈ દઉં. એવી રીતે ઘણી પ્રકારની વસ્તુ આવવા માંડી. પછી ધીમે ધીમે આગળ ગયા ને એટલે ચકડોળ આવ્યો. આપણે જે એને હિન્દી ભાષામાં છે ને હિંચકો કહેવાય, ઝૂલો કહેવાય આપણે ગુજરાતી ભાષામાં. એ ચકડોળ આવ્યો ને છોકરો એમાં ને એમાં ખોવાઈ ગયો. એ છોકરો એટલો ખોવાઈ ગયો કે એના પપ્પાનો હાથ ક્યારે છૂટી ગયો ને એને ખબર જ ન પડી. એના પપ્પાનો હાથ છૂટી ગયો ને એ રોવા માંડ્યો. તરત પાછળ જોવે તો પપ્પા ક્યાં ગયા. એ એટલો રોવા માંડ્યો કે આજુબાજુ બધે જોવા માંડ્યો કે મારા પપ્પા ક્યાં ગયા. બધાય માણસો, જે આજુબાજુના માણસો હતો ને ત્યાં ભેગા થઈ ગયા. એ ભેગા થઈને છોકરાને પૂછવા લાગ્યા કે બેટા તને શું થયું છે, તું રોસો કેમ એટલો. છોકરો 7 થી 8 વર્ષનો છોકરો રોતો હતો. આપણે કોઈ શેરીમાં છોકરો ખોવાઈ ગયો ને એટલે આપણે એને પૂછીએ. એ છોકરો એટલો ગભરાઈ ગયો હતો કે એ કઈ બોલી નતો શકતો. બસ એક જ શબ્દ બોલતો હતો, પપ્પા પપ્પા, બસ બીજી કઈ વાત જ નહીં. બધા જ માણસોને ખબર પડી ગઈ કે આના પપ્પાથી એક હાથ છૂટી ગયો છે, બસ આ પપ્પા ખોવાઈ ગયો છે. આ દીકરો ખાલી પપ્પા પપ્પા શબ્દ કહે બધા સમજી ગયા બોલો આ દીકરો ખોવાઈ ગયો છે ને પપ્પા. હવે એ જ્યારે એને બધા એવું કહેવા માંડે તો એને શાંત, આપણે કોઈ શેરીમાં છોકરો ખોવાઈ ગયો ને ત્યારે આપણે એને શાંત રાખવા માટે ગમે એટલી કોશિશ કરતા હોઈએ કે બેટા હાલે ચોકલેટ, હાલે હું તને આ વસ્તુ આપું તું શાંત થઈ જાય. એ લોકોએ એવો પ્રયાસ કર્યો બુદ્ધિથી કે બેટા તારે બુદ્ધિના વાળ ખાવા છે, તારે ચોકલેટ ખાવી છે, તારે આ વસ્તુ ખાવી છે. જ્યારે એ દીકરાને ખાલી એક જ વસ્તુ જોતી હતી, જ્યારે એ કાંઈ વસ્તુ નથી જોતી, ખાલી એને એક જ વસ્તુ જોતી હતી, પપ્પા. એટલે આજના યુવાનોને ખાલી એક સીધી વાત કહેવી છે કે જ્યારે કોઈ માણસ છે ને ગમે એટલી તમે જીદ કરશો, તો જ્યારે જીદ પૂરી કરવા વાળો બાપ જ નહીં હોય ને ત્યારે છે ને ખાલી એક વસ્તુ કહે છે, આ જનરેશનમાં તમને લાવવા વાળા તમારા જ મા બાપ છે, તો તમે કેમ નથી સમજતા. એટલે એક વસ્તુ મારે કેવી છે કે મા બાપને કે ખાલી સમજતા થાવ, કારણ કે આ પેઢીમાં આ જનરેશનમાં લાવવા વાળા તમારા જ મા બાપ છે. મને અહીંયા ઉપસ્થિત કરેલ તમામ મગનભાઈ ને બધાને ધન્યવાદ કરું છું કે મને તેજ ઉપર આવવા માટે 2 શબ્દ કહ્યા. જય દ્વારકાધીશ. યુવાનો સ્ટેજ પર બોલતા થશે, સ્ટેજ પરનો એમનો વીર દૂર થશે તો એ ઘણા આગળ જશે. આજના આપણા કાર્યક્રમના નિમંત્રણને માન આપી આપણી વચ્ચે આહિર સમાજ પ્રમુખ માંડાળ આતુભાઈ ટપાભાઈ, ડૉક્ટર દેવાદભાઈ બલદાણિયા, એ પ્રમુખ શ્રી બલદાણિયા પરિવાર માંડળ, તરુણભાઈ આહિર કરલાથી, નવલભાઈ હળિયા માંડળથી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. આ સૌ કોઈ મહેમાનોને પણ આપણે આવકારીએ છીએ અને અહીંયા તો સૌનું સ્વાગત છે. અવસર છે આજ રૂડો આંગણે અને હૈયે હરખ ઘણું વર્તાય છે. આપ તણી અહીં હાજરી દેખી આમ આખલડી આજ છલકાય છે. એટલે છે રસમ અહીંની જુદી ને છે રિવાજોઈ નોખા, અમારે મન તો કેવલ શબ્દો એ જ કંકુ ને ચોખા. એટલે સૌ કોઈને આપણે શબ્દોથી આવકારીએ છીએ. ત્યારબાદ દાદાશ્રીઓ થોડું લેટ થયું છે, કદાચ સુરતથી આવ્યા હશે, એમને બસનો સમય પણ થયો હશે, એટલે આપણે સન્માનની યાદીને ખૂબ ઝડપથી આગળ વધારવી છે. 3000 રૂપિયા જયરામભાઈ બાઉભાઈ વાણિયા.
सहज सरल गुणवंत बजरंग कृपा थी मण्या बजरंग कृपा थी मण्या गोपाळानंद संत गोपाळानंद संत हनुमान नमु तने आज नमु हनुमान जय कपीश्वर केसरी नंदन साळंगपुर ना नाथ राख जे लाज नमु हनुमान राम नु नाम पड़े जग माहे याद आवे हनुमान नमु तने आज नमु हनुमान जय कपीश्वर केसरी नंदन साळंगपुर ना नाथ राख जे लाज नमु हनुमान हे तारे आइए एक राम नाम जाप छे साध करु हनुमान नमु तने आज नमु हनुमान राख जे लाज नमु हनुमान राम नु नाम पड़े जग माहे याद आवे हनुमान नमु तने आज नमु हनुमान जय कपीश्वर केसरी नंदन साळंगपुर ना नाथ राख जे लाज नमु हनुमान बल बुद्धि ने भक्ति मांगू बल बुद्धि ने भक्ति मांगू आप जोरे वरदान नमु तने आज नमु हनुमान तुझ अमारो तारण हारो तुझ मारो भगवान शत शत वार नमु हनुमान बल बुद्धि ने भक्ति मांगू आप जोरे वरदान नमु तने आज नमु हनुमान तुझ अमारो तारण हारो तुझ मारो भगवान शत शत वार नमु हनुमान तारा भजन नी लागी रे देव छे तुझ अमारो कष्ट भंजन देव छे साध करु हनुमान नमु तने आज नमु हनुमान शत शत वार नमु हनुमान राम नु नाम पड़े जग माहे याद आवे हनुमान नमु तने आज नमु हनुमान जय कपीश्वर केसरी नंदन साळंगपुर ना नाथ राख जे लाज नमु हनुमान श्री राम दूत अंजनी सपूत जय जय मारुत नंदन की जय विद्यावंत असुरों के अंत लंका दहंत रावण की वानर के भूप शंकर स्वरूप लत राम नाम सुमिरन की जय जय कपीस बजरंग ईश जय जय हो कष्ट भंजन की जय जय कपीस बजरंग ईश जय जय हो कष्ट भंजन की जय जय कपीस बजरंग ईश जय जय हो कष्ट भंजन की
હવથી રે હવાયો હનુમાન દાદો હાજરા હજૂર જોયો હવથી રે હવાયો હાળંગપુર રે હનુમાન દાદો હાજરા હજૂર સ્વામી ગોપાળાનંદ જ્યાં થાપે એવો મોટો મહાજગમાપે એ હજી સમરે હોકારાઈ આપે કષ્ટ કાપે એ કષ્ટ કાપી અઢળક સુખ આપે હનુમાન દાદો હાજરા હજૂર એ જોયો હવથી રે હવાયો સાળંગપુર રે હનુમાન દાદો હાજરા હજૂર એના પારે આવી જા પગ મૂકે જો શીશ દાદાના ચરણોમાં ઝૂકે આખા કારતકનો મહિમા જો મૂકે એ શનિવારે જો દર્શન નો ચૂકે ભજે એને તો આંખ માથું એને તો નવ દુખે હનુમાન દાદો હાજરા હજૂર જોયો હવથી રે